നമസ്കാരം. കനൽ ഒരു തരി മതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഡൽഹിയിൽ കണ്ടില്ലേ? പാറ്റാ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത SFI നേതാവായിട്ടുള്ള ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ CPMന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്കകത്ത് ഇരച്ചു കയറി അങ്ങ് ഡൽഹി പോലീസ് വരികയാണ്. ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അമിത്ഷാജി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ സമരം നയിച്ചതിൽ പ്രമുഖ മുഖമായിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ SFI നേതാവായിട്ടുള്ള ഐഷിയെ പണ്ട് 2021 ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ജയിലിൽ അങ്ങ് കാലാകാലം അടച്ചിടാനുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഡൽഹി ആണെങ്കിലും കേരളമാണെങ്കിലും കനൽ ഒരു തരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തരി എങ്ങനെയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ജ്വലിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് കാട്ടിത്തന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി പോലീസിനെ ഓഫീസിൽ കയറിയതിന് ഇറക്കി വിടുന്ന രീതിയിൽ പോയി യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ട് വരാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഇറക്കി വിട്ട ആ ഇടപെടൽ കണ്ടില്ലേ? അതാണ് ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കനൽ ജ്വലിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രിട്ടാസ് കാട്ടിത്തന്നു. ഡൽഹി പോലീസ് അവിടെ സകല മര്യാദകളും മറികടന്ന് പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്കകത്ത് കയറി ഹീറോയിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് കരുതിയെടുത്ത് ബ്രിട്ടാസിന്റെ ആ ഇടപെടലുണ്ടല്ലോ, വിറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ. യാതൊരു തരത്തിലും നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ യൂണിഫോം പോലും ധരിക്കാതെ കയറി അങ്ങ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ദൃശ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരും. ഐഷി ഘോഷ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് പിന്നാലെ എത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വിവരങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब इसलिए आया है, क्या करने के लिए आया? आप बता दीजिए। ये देखो, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस में ऐसे मार्जिन करने के लिए आपको किसने दिया? आपको इस तरह की कीमत है? मार्जिन तो किया ही नहीं। और क्या? You should ask the permission to come and stand here. What's your good name? Mr. Rajneesh. How do you have this हिम्मत, courage to come and get inside? ना मेरे को बताना है। ना बता दीजिए, जानना पड़ेगा ना. Just tell me what is it and what is this case about. Tell me, explain to me. I am straight away coming from the parliament. Delhi police cannot behave in this fashion. Please Listen, tell me. This is NBW against her in case FIR number 21 of it. I know this case. Therefore, This case has been pending for last several years. She going to present herself in the court on 30th. In the meantime, you want, to create a scene, to give a message to everybody that you will not spare anybody who was part of this Jantar Mantar fight. Sir, date of the And you are also police. Sir, date No, of I am asking. You are yes. also part of. You don't have a uniform. I went for No. I am asking Sir, a straight please, question to you. please. You are part of the Delhi police. yes. I should know who you are and where is your badge, where is your uniform. Can you just come like this? Sir, आज You are not answering my question. I am a lawmaker, I am a parliament member. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, Why? please. Tell me. आज मेरा हाई कोर्ट मैटर था. Yeah. हाई कोर्ट मैटर अटेंड करने के बाद जब मैं रास्ते से आ रही थी, I have no- काफी बारिश थी, इसके वजह No, से no, मेरी no, 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 no. यूनिफॉर्म No, no. भीग चुकी थी, Please listen जो कि to- अभी भी थाने में No, भीगी please हुई listen भी to है. me. Please listen to me. You are a police officer. You must have attended the High Court. Since you are in a police action now, you should be in your uniform. Yes. I would request you to go back, have your uniform, Okay. come with your badge. Okay. ठीक है. യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കടക്കുക എന്നാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ചത്. And I am telling you, if you are, Sir, you please take care also. आप ये No. I am going to be here. मैं आप ठीक है. No. You please go and wear your uniform. Come. How do we know that you are part of the police? ഈ യൂണിഫോമും നെയിം പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് എന്തൊരു ധിക്കാരാണ് നോക്ക്. ഡൽഹി പോലീസിന് അധികാരമില്ലാത്ത, അവകാശമില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ഇല്ല. അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുവാണ്, മഴ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഇട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ്, നെയിം പ്ലേറ്റും ഇല്ല. നെയിം പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതല്ലേ ആൾക്കാരെ അവര് ആക്രമിച്ചത് ഡൽഹി പോലീസ്, മറ്റേ കേന്ദ്രസേന. ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആയുധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുകയാണ്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരൊരു ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലല്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഔദ്യോഗിക വാഹനം പോലും അല്ല, ഏതോ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് വന്നത്. ആ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
മടങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതായാലും നിർണായകമായ ചില നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിലെ CPM ആസ്ഥാനത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. CPM ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഐഷി ഘോഷ് വരുന്നു. ഐഷി ഘോഷിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരച്ചെത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുന്നു. പിന്നാലെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP എത്തിയതോടുകൂടിയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മാറുന്നത്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP ഇവിടെയുണ്ട്. പശ്ചാത്തലാണിത് നോക്കൂ. അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചവരോട് എവിടെയാണ് പിന്നെ MA ബേബി വരുന്നുണ്ട്. MA ബേബി ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കനലുകൾ ഫാസിസത്തെ നേരിടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരോ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഡൽഹി പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ഉശിരോടെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവർ കൈയും കാലിനും തൂക്കിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ക്യാമറ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, യൂത്ത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം SFI നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമരത്തിന് ഊർജം പകർന്നത്, ഇന്ധനം പകർന്നത്, അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് SFIയും ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സമരം പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്ത ഉറപ്പുകളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് പഴയ കേസുകളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കി കോടതിയിൽ വിചാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് നാടകവുമായി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധ സമരം അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായതിൽ കേന്ദ്രന്മാർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ആ കാണുന്നത്. അവർക്ക് ഈ സമരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? അതിന് ഇത്രയും വലിയ ഊർജവും ദിശാബോധവും നൽകിയത് പിന്നിൽ SFIയും ഐസ പോലുള്ള ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരും അണിനിരന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ നേതാക്കന്മാരെയെല്ലാം ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നിലകൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടേ പോകൂ എന്ന രീതിയിൽ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നിന്നവരെ കാറ്റും തുറന്നു വിട്ട് ബ്രിട്ടാസ് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ അതാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാറിനോട് ഒരിഞ്ച് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല എന്നത് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാട്ടിത്തരുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഫാൻസുകാരായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഘപരിവാറിനെ ചെറുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഇന്നിപ്പോ ബ്രിട്ടാസ് അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ പോലീസുകാരോട് കാട്ടിയതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും.